کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ آیت صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن حمزہ غلط ادا کر رہے ہیں؟ آپ جو یہ آیات دیکھ رہے ہیں آپ غور کیجئے، جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پر اس حمزہ کے نیچے زیر لگا کر اس کو پڑھتے ہیں، لیکن جب اہدنا سے پہلے نستعین آتا ہے تو اس حمزہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ بھئی ایسا کیوں؟ یہ حمزہ نہیں ہے کیا؟ بالکل حمزہ ہے، اس کے نیچے تو زیر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اقسمو کے شروع میں بھی حمزہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم فلا پڑھتے ہیں تب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن فلا کے بغیر پڑھیں تب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے یہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا قُرِئَ میں یہ جو حمزہ ہے اس کو بھی ہر حال میں کیوں پڑھا جاتا، اس کو کیوں نہیں اہدنا یا الصراط یا المستقیم کی طرح چھوڑ دیا جاتا، یہ ہم آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے ادغام اور مشدد کی تشدید میں فرق کو جان لیا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حمزہ کا بیان۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے۔ آج کی کلاس میں ہم حمزہ کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کے اندر کچھ حمزہ ہم یوں دیکھتے ہیں جو بغیر حرکات کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی حمزہ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر نہ زبر زیر پیش ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے اوپر کون سی حرکت لگانی ہے۔ یا سوالات یہ کیے جاتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے شروع میں دو حمزہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دونوں کے اوپر حرکت ہوتی ہے زبر والی، تو ہم نے کس حمزہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور کون سا حمزہ ان میں سے حمزۃ الوصل ہے، کس کو ڈراپ کرنا ہے، تو یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ یہ حمزہ کا بیان صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کے اندر ہر ایک حمزہ کو سمجھنا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، ہر ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے اور ہر ایک پوائنٹ کو اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بڑے ہی آسان اور عام فہم انداز میں آپ کو ہمیشہ کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ چلیے بھائی، حمزہ کا بیان سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے قرآن پاک کے اندر آپ نے کون کون سا حمزہ دیکھا ہے، اس کی شکل آپ کو پہلے معلوم ہونی چاہیے۔ ایک حمزہ تو یہ ہو گیا، یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اور یہ جو الف ہے اگر یہ خالی ہے تو الف ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو یہ بھی آپ کا حمزہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ شکلیں آپ کو عموماً یاد ہیں، آپ نے بچپن سے یہ چیزیں پڑھی ہیں، نورانی قاعدے کے اندر بھی، حروف تہجی کے اندر بھی، ٹھیک؟ لیکن حمزہ جو ہے نا اس کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی مزید مختلف شکلیں ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ایک ایسا واو ہوتا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا حمزہ ہے۔ ایک ایسا یا ہوتا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا حمزہ ہے۔ ایک ایسا الف ہوتا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا حمزہ ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے یہ جو واو، یا اور الف ہے نا، یہ مان لو یہ کیا ہے؟ یہ مان لو یہ حمزہ کی کرسیاں ہیں۔ کیا ہے؟ کرسیاں ہیں۔ کرسی پہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ بیٹھتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے یہ جو حمزہ ہے یہ اس واو کے اوپر بیٹھا ہے، یہ حمزہ اس یا کے اوپر بیٹھا ہے اور یہ حمزہ اس الف کے اوپر بیٹھا ہے۔ یعنی یہ واو، یا اور الف جو ہے نا یہ اس حمزہ کے سپورٹ میں یہاں پر ہے، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے نا یہ بیچارہ کیا ہے؟ خود کھڑا نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بٹھا دیتے ہیں کس کے اوپر؟ واو، یا اور اس الف کے اوپر۔ کلیئر ہوگی بات؟ لیکن یہ جو حمزہ ہے نا یہ اکیلا لکھا جاتا ہے، یہ حمزہ جو ہے نا یہ اکیلا لکھا جاتا ہے، یہ کہتا ہے بھائی نہیں میں ایسے ہی لکھا جاؤں گا اکیلا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے اس طریقے سے استعمال کیا، جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا السما۔ لیکن اب جب یہ حمزہ آئے گا نا کسی کلمے کے درمیان میں، تو درمیان میں آنے کی وجہ سے کیا کہے گا بھائی؟ یہ حمزہ کہے گا بھائی اب اگر میں درمیان میں آ گیا، کسی کے ساتھ آ گیا تو اب مجھے سپورٹ چاہیے بھائی۔ اور وہ سپورٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سپورٹ یا تو الف ہونا چاہیے، یا واو ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے۔ اگر یہ تین کرسیاں آپ مجھے دے رہے ہو کسی کلمے کے بیچ میں تو میں بیچ میں آنے کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں دے رہے تو میں نہیں ماننے والا،
क़यामत आ जाए मैं आऊँगा ही नहीं। क्लियर होगी बात, ये मैं समझा रहा हूँ। लेकिन ये हमजा जो है ना, ये अगर अकेला कहीं पर आ गया शुरू या बाद में तो लिखा जाएगा, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये हमजा किसी कलमे के बीच में आ गया, जैसे हम लिखेंगे युमिनून, अब यहां पर असल में या और हमजा था ना, हम क्या पढ़ते हैं इसको, हम इसको युमिनून पढ़ते हैं या युमिनून पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं युमिनून, युमिनून ऐसे पढ़ते हैं ना इसको। तो ये जो हमजा है ना, ये अब बीच में आ गया, कलमे के बीच में आ गया, तो इसने वाव की डिमांड कर दी, इसने वाव की डिमांड कर दी। अब आप सवाल करेंगे भाई वाव की क्यों की, ये तो अलिफ की भी कर सकता था, या की भी कर सकता, क्योंकि मा कबल यहां पर मजमूम है, इस वजह से मजमूम के करीब आपका क्या होता है, वाव ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें इंशाअल्लाह आपने समझनी है। जैसे आप देखेंगे, जैसे जिता, मैं आपको समझाऊंगा, जिता है ना, जिता कैसे लिखा जाता है, जीम जेर जे और हमजा के ऊपर सुकून और ता के ऊपर जबर, तो ये जिता है। तो ये जो असल में ये है ना, यहां पर ये आप समझ लीजिए, यहां पर ये या है। अब आप कहेंगे भाई इसके नुक्ते क्यों नहीं है। नूरानी कायदा जब आप पढ़ेंगे ना, नूरानी कायदे के अंदर आपको या की शक्लें दिखाई जाती है, एक ये शक्ल होती है, एक ये शक्ल होती है और एक ये वाली शक्ल होती है, और बगैर हरक बगैर नुक्ते के वहां पर शक्ल होती है। तो ये आप नूरानी कायदे के अंदर पढ़ चुके होंगे। बहरहाल, तो यहां पर ये जो हमजा आया ना, इसने या की डिमांड की। क्यों डिमांड की, क्योंकि पीछे यहां पर जेर आ गई, यहां पर पेश आ गया तो वाव की डिमांड कर दी, जेर आ गया तो या की डिमांड कर दी। यह आपको मालूम है कि जब आप अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा पढ़ते हैं तो कौन सी हरकत पहले आती है, आपको मालूम है। ठीक है, बहरहाल, तो ये क्या था भाई, ये था हमजा की शक्ल। यहां तक क्लियर होगी बात, तो हमजा की शक्ल क्लियर होगी। अब आप समझ लीजिए, ये जो हमजा है ना, इस हमजा की दो किस्में हैं। क्या है, दो किस्में हैं, और वो दो किस्में कौन सी है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहली किस्म जिसे कहा जाता है हमजा असली, और दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है हमजा जायदा। हमजा असली और हमजा जायदा। अच्छा देखिए, हमजा असली से ही आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, ये असली है। अगर आप कहीं पर शहद खरीदने जाएंगे तो पहले क्या पूछेंगे भाई, असली है या नकली है। अगर असली होगा तो खरीदेंगे, नकली होगा तो छोड़ देंगे, रहने देंगे। तो ये आपका असली जब है तो हम कहेंगे भाई ये आपका ओरिजिनल हमजा है। क्या है भाई, ओरिजिनल हमजा है। अब यह है हमजा जायदा, क्या ये नकली है, नहीं नकली नहीं है। जायदा का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ये आपका एक्स्ट्रा हमजा है। जायदा किसे कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है जी, तो हमजा जो है ना, इसकी दो किस्में निकल कर आती हैं। हमजा असली, जिसको हम असली हमजा कहते हैं, क्या कहते हैं, असली हमजा कहते हैं, जो ओरिजिनल हमजा होता है। और हमजा जायदा जो होता है ये एक्स्ट्रा होता है, ये इसको हम इजाफी तौर पे ले आते हैं साथ में। अब हमजा असली किसे कहा जाता है, हमजा असली वो हमजा होता है जो वजन करते वक्त फा आइन लाम के मुकाबले में हो। अब यहां पर थोड़ा सा ग्रामर की तरफ हमने जानना है ताकि हम इसको समझ लें, हमजा असली क्या है, जायदा क्या है। ठीक है, मैंने कहा हमजा असली वो हमजा है जो वजन करते वक्त फा आइन लाम के मुकाबले में हो। आप ये बात समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, हमारे कुरान पाक के अंदर अफ़आल इस्तेमाल हुए हैं। अफ़आल से मुराद होता है वर्ब्स। ठीक है, कुरान पाक में या अरबी जुबान के अंदर 99% वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका रूट वर्ड जो होता है, क्या, हाँ, रूट वर्ड जो होता है जिसको हम उर्दू में मादा कहते हैं, जिनका रूट वर्ड होता है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। कितने हरूफ पर भाई, 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। बात को समझना, 3 हरूफ पर जब मुश्तमिल होगा तो आपके लिए आसानी होगी। कितना भी बड़ा कलमा क्यों ना आ जाए तो उसका जो रूट वर्ड होगा, उसका जो रूट वर्ड होगा, उसका जो मादा होगा वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। उन्हीं 3 हरूफ को पहचानने के लिए हमने, या मैंने नहीं, अरबी बनाने वालों ने एक वजन तय किया है, और वो वजन तय किया है फा, आइन और लाम। इसको लिख लीजिएगा भाई, फा आइन लाम ये कॉमन डिनोमिनेटर है आपका। ठीक है, हाँ, तो ये जो फा आइन लाम है, इस पहले वाले को कहा जाता है फा कलमा, इस आइन को कहा जाता है आइन कलमा, और इस लाम को कहा जाता है लाम कलमा। यहां तक बात समझ में आ गई। हर एक चीज को पहले बारीकी से समझ लो। हमजा असली आपका क्या होता है, ओरिजिनल हमजा, वो हमजा जो वजन करते वक्त फा आइन लाम के मुकाबले में हो। अब समझना बात, हमजा जायदा की भी हम बात नहीं कर रहे,
پہلے میں آپ کو ڈیٹیل سے ہر ایک چیز انشاءاللہ سمجھاؤں گا تاکہ حمزہ کے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے تو میں نے کہا کہ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو. مثال کے طور پر حمزہ اصلی سمجھ لیجئے گا, حمزہ کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس میں حمزہ کا ہی دخل ہوگا اور کچھ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ایک فعل ہے ہمارے پاس, فعل ہے امارا, ایک فعل ہے سألا, ایک فعل ہے قرأ. سمجھ رہے بات؟ جب آپ یہ فعل دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا فعل ہے نا, فعل مطلب یہ آپ کا ورب ہے, ورب, یہ آپ کے وربز ہیں. اس کے شروع میں کیا آیا بھائی؟ حمزہ آ گیا. اس کے بیچ میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. اس کے آخر میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. کلیئر؟ یعنی یہ جو یہاں پر حمزہ ہے نا, یہ آپ کا اصلی حمزہ ہے. کیا ہے؟ اصلی حمزہ ہے. اب آپ کہیں گے بھائی اصلی کیسے؟ یہ تو زائدہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے ابھی کہا حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو. یعنی یہ جو امرا ہے نا, امرا آپ کا ہے فعلا کے وزن پر, سألا آپ کا ہے فعلا کے وزن پر, اور قرأ آپ کا کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر. اب آپ دیکھ لیجئے بھائی, یہ دیکھ لیجئے, دھیان لیجئے, امرا ہے, یہاں پر حمزہ کہاں آ گیا؟ فا کلمے کے اوپر. سألا میں حمزہ کہاں آیا؟ عین کلمے کے اوپر. اور یہاں پر حمزہ کہاں آیا؟ لام کلمے کے اوپر. یعنی ہمارے پاس جو فا عین لام جو ہمارا اصل روٹ ورڈ ہے, اصل روٹ ورڈ ہے, تو اس روٹ ورڈ کو جب ہم نے یہاں پر رکھا, یعنی ایک وزن ہم نے یہاں رکھا, ایک ڈائی ہم نے یہاں پر رکھی, یہ ایک ڈائی ہے, ایک وزن ہے, تو اس وزن پہ ہم نے جب امرا سألا قرأ کو لایا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ زائدہ نہیں ہے, اس کو کہیں سے لایا نہیں گیا ہے, بلکہ امرا جو ہے اس میں جو حمزہ یہ اس کا اپنا ہے. اگر اس حمزہ کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ لفظ پڑھنے میں نہیں آئے گا, مطلب بھی اس کا ناقص ہو جائے گا. اسی طریقے سألا, سألا کا معنی ہے اس نے پوچھا, امرا کا معنی ہے اس نے حکم دیا, اور قرأ کا معنی ہے اس نے پڑھا. ٹھیک, تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. کسی بھی فعل کا جو وزن ہوتا ہے 98% یا 99% افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا جو سے حرفی مادہ ہوتا ہے نا, وہ 3 یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے, ان کا روٹ ورڈ. میں اب آپ کو انشاءاللہ یہ چیز سمجھاؤں گا. پہلے آپ نے یہ نوٹ کر لیا بھائی, یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا, میں اس کو مٹا رہا ہوں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ جو ہوتا ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھوں گا یفعلون. میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی, حالانکہ یہ عربی گرامر کا ٹاپک ہے, کیونکہ حمزہ کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا آپ نے برداشت کرنا ہے, ٹھیک ہے, ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے. عربی گرامر کے اندر ڈیٹیل سے میں نے مادہ اور وزن پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, جا کے ایک باری دیکھ لیے گا. یفعلون ہے, میں نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس فا عین لام جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کا ایک وزن ہے. میں اگر کہوں گا بھائی یفعلون جو ہے نا, اس میں پہلے دیکھ, یفعلون آپ کا کتنے لیٹر سے بنا ہے؟ یا, فا, عین, لام, واو, نون. کتنے بھائی؟ سوری 6. یعنی یہ آپ کا 6 حروف سے بنا ہے. جب یہ 6 حروف سے بنا ہے تو ان 6 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہوں گے جو آپ کا وزن ہوگا, جو آپ کا روٹ ورڈ ہوگا. تو ہم آسانی سے پہچانیں گے نا, یہ جو فا ہے, یہ جو عین ہے, یہ جو لام ہے, یہ اس کا کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے. تو ہم نے نکالا اس یفعلون کا جو وزن ہے وہ ہے فا عین لام, اس کا روٹ ورڈ نکل گیا. اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو فا عین لام آپ ابھی پڑھا رہے تھے, تو اس کا روٹ ورڈ تو آسان ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے, جیسے قرآن نے بھی یہ لکھا ہے یذہبون. یذہبون کا لفظ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے نا, یذہبون ہے نا, تذہبون بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یا یذہبو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اب اگر میں کہوں گا بھائی یذہبو ہے, اس کا روٹ ورڈ نکالو, تو کیسے نکالیں گے؟ آپ کو جب اس کا روٹ ورڈ نکالنا ہوگا نا, آپ نے پہلے دیکھنا پڑے گا بھائی یہ کس وزن پہ آ رہا ہے. تو یذہبون جو ہے نا, یہ آپ کا یفعلون کے وزن پہ آ رہا ہے. یفعلون, ایسے یفعلون آ رہا ہے نا.
देखिए यहां पर या के ऊपर जबर है, यहां पर भी जबर है, यहां पर दाल के ऊपर सुकून है, यहां पर फा के ऊपर सुकून है, यहां पर हा के ऊपर जबर है, यहां पर आइन के ऊपर जबर है, यहां पर बा के ऊपर पेश है, यहां पर लाम के ऊपर पेश है, यहां पर वाव के ऊपर सुकून है तो यहां पर वाव के ऊपर सुकून है, यहां नून के ऊपर जबर है तो यहां पर नून के ऊपर जबर है। यानी इसकी जो डाई है ना वो मैच हो गई, वजन इसका मैच हो गया। तो अब हमने क्या करना है भाई, हमने देखना है यहां पर फा आइन लाम जो है ना वो कहां आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यज़हबून आपका यफ़अलून के पैटर्न पे आ रहा है। तो जब यफ़अलून के पैटर्न पे आ गया तो फा आइन लाम को ही आपने देखना है। तो हमारा फा आइन लाम दाल हा और बा की जगह आ रहा है, तो इसका जो रूट वर्ड निकलेगा वो है दाल हा और बा, ये इसका रूट वर्ड है। ये आपको ग्रामर में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। क्लियर होगी बात? तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमजा असली वो होता है जो वजन करते वक्त फा आइन लाम के मुकाबले में हो। यानी जो आपका असल लफ्ज होगा ना, असल लफ्ज, उसके अंदर जो हमजा आएगा ना वो आपका हमजा असली है, वो आपका हमजा असली है, उसको कहीं से लाया नहीं गया होगा। अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल ये दाल हा और बा है, अगर हम इस हा को यहां से हटा देंगे ना तो ये लफ्ज आपका नाकिस, ये फेल ही आपका नाकिस हो गया, इसका तर्जुमा आप नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने इस हा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ, अब अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस या को हटा दें, इसी तरीके से इस वाव को हटा दें, इस नून को हटा दें, यहां पर दाल हा और बा को रखेंगे, तब भी इसका मतलब हमें मिलेगा, माजी में ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा, नाकिस नहीं हो जाएगा ये लफ्ज। लेकिन अगर हम या वाव नून को रखेंगे, हा और बा को काट देंगे, तो ये आपका लफ्ज ही नाकिस हो गया। क्यों? क्योंकि ये असल रूट वर्ड का हिस्सा है। इसी तरीके से हमजा असली वो होता है जो लफ्ज के अंदर अपना असली हो, अगर उसको हटा लिया जाए तो वो आपका नाकिस हो जाएगा। ये होता है हमजा असली। ठीक है, हमजा असली किसे आप कहा जाता है? द हमजा विच इज पार्ट ऑफ द रूट लेटर ऑफ ए वर्ड एंड रिमेन्स व्हेन वी चेक द वर्ड ऑन द स्केल ऑफ फा आइन लाम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिसाल समझाऊंगा। जैसे एक असल जमींदार होता है, जैसा कि जमीन मेरे नाम पर है, कागज भी मेरे नाम पर है, ठीक है, और कोई मुझे अब जमीन से निकाल नहीं सकता, कोई मुझे नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जमीन है, मैं मालिक हूं, मेरे पास उसके कागजात हैं। तो हमजा असली जो है ना ये भी ऐसा ही है, ये लफ्ज का असल मालिक होता है, ना ये बाहर से आया होता है, ना इसको उधार लिया गया होता है। ठीक है जी, इसको उधार नहीं लिया गया होता। मिसाल के तौर पर साअला, तो ये बीच में जो हमजा आ गया ना, ये जो पूरा लफ्ज है ना, ये इस हमजा की वजह से भी बना है, क्योंकि मालिक है इसका, इस पूरे लफ्ज का ये हमजा मालिक है। अगर इसको हटा लिया जाए तो सीन और लाम रहेगा, इसका कोई माना ही नहीं होगा। साला का माना है उसने पूछा, उसने पूछा। तो अब हमने हमजा को निकाल दिया तो ये बन गया सल, और सल का माना आप क्या करेंगे यहां पर, समझ आ रही है बात? तो ये नाक़िस हो जाएगा। तो ये हमजा अगर आप निकाल दो तो लफ्ज टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर जमींदार को आप अगर निकाल दोगे तो जमीन क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हमजा असली को आप क्या याद रखेंगे, ये होता है लफ्ज का जमींदार। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को समझ लिया होगा। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा था कि ये होता क्या है। तो हमजा असली अब वो होता है जो रूट वर्ड का हिस्सा होता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या क्या मिसाल दी थी? अमारा, साअला और क़राअ। ठीक है, ये क़रा आपका क़ुरिअ भी बन सकता है। जब ये क़ुरिअ बनेगा तो अब फिर आपका ये फ़अला के वजन पे नहीं होगा, ये आपका फ़ुइला के वजन पे होगा। तो ये ऐसे बनेगा क़ुरिअ। तो यहां पर फ़ा के ऊपर पेश है, तो इस क़ाफ के ऊपर भी आपने पेश लगाना होता है। कुरान ने भी इस्तेमाल किया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, तो क़ुरिअ या क़राअ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आपका अमरा है, यह आपका हमजा यहां पर असली है। सूरह बक़रा के अंदर आता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 27 के अंदर, अल्लज़ीन यंक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदून फिल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। हमारे पास आयत करीमा मौजूद है, उसको इंशाअल्लाह एक बारी आप देख लीजिए। सूरह बक़रा की आयत करीमा है, ध्यान रखिएगा भाई, हर एक चीज़ इंशाअल्लाह समझाऊंगा। अल्लज़ीन यंक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊन मा अमरल्लाह, हमजा मीम और रा ये आपका आता है फ़अला के वजन पर। यानी ये जो हमजा है ना, ये रूट वर्ड का क्या है? ये रूट वर्ड का हिस्सा है। जब ये रूट वर्ड का हिस्सा है तो ये आपका हमजा असली है, ये जायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपका ओरिजिनल हमजा है।
अगर हम इस हमजा को यहां पर हटा देंगे ना तो ये माना इसका बिगड़ जाएगा, माना ही तब्दील हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसी तरीके से आप ये चीज समझ लेंगे। अमारा जो है इसमें आपका हमजा, अब हमजा क्या है? हाँ, असली है। इसी तरीके से साला की मिसाल मैंने आपको दी, सूरह मारिज के अंदर आता है शुरू में ही, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। ठीक है, वो आयत करीमा भी हमारे पास मौजूद है। ये वाला साला साइलुम हमारे पास है सूरह मारिज की पहली आयत करीमा। क्या है भाई? ध्यान रखिए, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। ठीक, अब आप देखिए यहां पर जो सीन, हमजा और लाम है ना, ये क्या है? ये आपका इसके अंदर जो हमजा आया ये हमजा असली। क्यों? क्योंकि इसका रूट वर्ड है सीन, हमजा और लाम। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये जो अज़ाब है ना, अज़ाब, अज़ाब में आप क्या देखते हैं? अज़ाब में आप ये हमजा देख रहे ना, ये हमजा है कि अलिफ है? ये आपका अलिफ है, ये हमजा नहीं है। क्यों? क्योंकि बगैर हरकत के है, हमजा नहीं इसको कहा जा सकता। अब जब ये हमजा, सॉरी, ये जो अलिफ यहां पर आ गया ना, ये आपका असली नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लफ्ज के अंदर जो रूट वर्ड है वो है आइन, दाल और बा। बताओ भाई, आइन, दाल और बा इसका रूट वर्ड है। क्या इसके अंदर कहीं रूट वर्ड के अंदर अलिफ आ गया? कहीं अलिफ आ गया? नहीं आ गया। तो ये आपका असली नहीं है, ये आपका ओरिजिनल हमजा है ही नहीं। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे वाक़े, वाक़े, वाक़िइन में आप देखेंगे यहां पर भी अलिफ आया है, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो है वाव, कॉफ और आइन। ये इसका रूट वर्ड है, यानी वाव, कॉफ और आइन इसका रूट वर्ड है। ये जो अलिफ आप देख रहे हैं ये आपका क्या है भाई? ये आपका यहां पर असली नहीं है। असली हमजा यहां पर कौन सा है? साअला साइलुन। ये देखिए यहां पर, ठीक है, साअला, यहां पर ये हमजा आ गया, ये आपका असली है, रूट वर्ड का हिस्सा है। साअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ। या इसी तरीके से सूरह अराफ के अंदर आप देखते हैं कुरिआ का लफ्ज। कुरिआ का लफ्ज जैसे आपको मिलता है सूरह अराफ की आयत नंबर 204 के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ठीक है, तो वहां पर आता है व इज़ा कुरिआ। अच्छा, अब कुरिआ कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं हमजा के साथ, ऐसे या होती है उसके ऊपर हमजा होता है। इसलिए शुरू में मैंने आपको वो चीजें दिखाई। मैं आपको ये आयत भी दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारे पास व इज़ा कुरिआ। बताओ भाई, ये जो हमजा यहां पर आ गया ना, क्या ये रूट वर्ड का हिस्सा है या नहीं है? सच बताना। अगर रूट वर्ड का हिस्सा आप इसको समझते हैं तो ये आपका हमजा असली है, अगर नहीं तो फिर नहीं है। यहां पर ये जो कुरिआ है, कॉफ, रा और हमजा, ये रूट वर्ड का क्या है? हिस्सा है। अल कुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से आप देखेंगे फस्तमिऊ है ना, फस्तमिऊ में क्या है? यहां पर भी एक अलिफ आ गया और यहां पर भी एक अलिफ आ गया, लेकिन जब हम इसका रूट वर्ड निकालेंगे ना तो वो आपका आएगा सीन, मीम और आइन। यानी इस लफ्ज का जो रूट वर्ड है वो है सीन, मीम और आइन। क्या इसके रूट वर्ड में कहीं पर अलिफ आ गया, हमजा आ गया? नहीं। तो यहां पर ये जो अलिफ है ये आपका असली नहीं है। व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अच्छा, व अंसितू में देखिए, व अंसितू में भी क्या है? बताओ भाई, ये जो व अंसितू है ना, यहां पर आप देखेंगे ये हमजा है, हमजा है, लेकिन ये हमजा आप जब देखेंगे ना, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। यहां पर ये जो हमजा है ये रूट वर्ड का हिस्सा है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है ना वो है नून, सौद और ता। जब नून, सौद और ता, सॉरी, नून, सौद और ता जो है ये इस लफ्ज का रूट वर्ड है, मादा है, तो इसमें कहीं पर ये हमजा नहीं आया, तो क्या ये असली हुआ? नहीं, ये असली नहीं है, ये कुछ और है, वो इंशाल्लाह आपको अभी पता चलेगा। इसी तरीके से लअल्लकुम तुरहमून, इसमें रा, हा और मीम आपका रूट वर्ड है, ता, वाव और नून जो है फिर जमा के लिए इसको लगा दिया गया और ये मुजारे का सेगा बना दिया गया। क्लियर होगी बात? तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले कि हमजा असली होता क्या है, जो रूट वर्ड का हिस्सा हो। बात क्लियर होगी? तो हमजा असली आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं भाई, इसकी जो दूसरी किस्म है वो क्या है? हमजा जायदा। हमजा जायदा को आप समझ लीजिए, हमजा जायदा होता है एक्स्ट्रा हमजा, ठीक, और ये इसके खिलाफ होगा। यानी हमजा जायदा वो हमजा है जो वजन करते वक्त फा आइन लाम के मुकाबले में ना हो, यानी ये फा आइन लाम के मुकाबले में नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे पास है इक्तसबा, क्या है? एक लफ्ज है, इसकी बात कर रहा हूं, हम लिखेंगे इक ता
इक्तसबा, इक्तसबा। या इसी तरीके से हमारे पास है इस्तकबरा, इस्तकबरा। ठीक, हम देख रहे हैं भाई यहां पर भी क्या आया है, हमजा आया है शुरू में, यहां पर भी शुरू में हमजा आया है। तो क्या हम इसको असली नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमजा है ना, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इक्तसबा जो है ना, ये कुरान ने इस्तेमाल किया है, इस्तकबरा भी आपको कुरान के अंदर मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूं भाई इक्तसबा जो है ये किस वजन पे आता है, ये आपका आता है इफ्ताला। क्या आता है? इफ्ताला, इफ्ताला, इफ्ताला। और इस्तकबरा जो है ना, ये किस वजन पे आता है? इस्तफआला, इस्तफआला, इस्तफआला। ठीक है, अब आप देख लीजिए भाई, खुद ब खुद आप इंशाल्लाह पहचानेंगे, यहां पर फा आइन लाम यहां पर है। यानी मान लो ये जो ता है ना, इस ता को हटा दो तो क्या हो गया, यहां पर काफ सीन और बा, तो हम लिखेंगे काफ सीन और बा। काफ सीन बा किसका रूट वर्ड है? इक्तसबा का। तो हमजा इसके अंदर आ गया, इस रूट वर्ड के अंदर नहीं आया, तो ये अब आपका जायदा है, ये आपका असली नहीं है। इसी तरीके से इस्तफआला है, इस्तफआला में फा आइन लाम आखिर में आ रहा है, यानी काफ बा और रा। तो काफ बा और रा जो है ये माद्दा है। किसका माद्दा है? किसका रूट वर्ड है? इस्तकबरा का। तो अब ये जो इस्तकबरा में शुरू में ये जो हमजा आया ना, ये यहां पर आप देख रहे हैं रूट वर्ड के अंदर नहीं आया, तो अब ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका जो हमजा है ये आपका हमजा जायदा कहलाएगा। क्लियर होगी बात? यानी ये आपका असली हमजा नहीं है। द हमजा विच इज नॉट फ्रॉम द रूट लेटर्स एंड इज एडेड एक्स्ट्रा, सो इट डज नॉट अपीयर ऑन द स्केल फा आइन लाम। ठीक है, अब हमजा जायदा आप समझ लो मिसाल के जरिए कि मैंने जो है अपनी जमीन इस्तेमाल कर ली थी। हमजा असली के अंदर क्या था भाई? यहां पर मैं जमीन का मालिक था, कागजात मेरे नाम पे थे, मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। लेकिन अब ये जो हमजा जायदा है ना, इसकी जमीन नहीं है, लेकिन ये जमीन में काम कर सकता है, ये मालिक नहीं बनाया जाएगा। समझ आ रही है बात? तो हमजा जायदा भी ऐसा ही है, लफ्ज में आया जरूर है मगर असल का हिस्सा नहीं है। जैसे इक्तसबा हमने मिसाल दी, असल जमीन है ना, काफ सीन बा इसका क्या है? इसका माद्दा है। तो वहां पर जब हमजा नहीं आया तो ये हमजा अब रूट वर्ड का जब हिस्सा नहीं है, तो मान लो ये अब मालिक नहीं है, इसको हमने किराए पर लाया, यानी ये किराएदार है। ठीक, हमजा असली जो होता है ना, ये असल मालिक होता है, और हमजा जायदा जो लफ्ज में आता है ये आपका किराएदार होता है। समझ आ रही है बात? ये चीज इंशाल्लाह आपने समझ लेनी है। तो हमने आपको मिसाल दी इक्तसबा और इस्तकबरा। कुरान ने जैसे बयान किया, सूरह नूर के अंदर आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा। मक्तसबा, अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मक्तसबा कर रहे हैं। ये मैं अब आपको समझाऊंगा इस तरीके से। देखिए, ये हमारे पास आय करीमा है, गौर से देखिएगा क्या है भाई? इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा। मक्तसबा, हमने मीम को मिलाया काफ के साथ, हालांकि ये क्या था भाई? ये यहां पर था इक्तसबा। अब आप कहेंगे ना भाई, ये जो यहां पर अलिफ है ना, ये बगैर हरकत के है, इसके ऊपर कौन सी हरकत लगेगी? जब आपको वजन मालूम होगा। ये वजन आप कहां से सीखेंगे? अरबी ग्रामर के अंदर। ठीक है, वो हमारा टॉपिक अभी का नहीं है, पढ़ाया मैंने सब कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ देखना है इंशाअल्लाह, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो असल में यहां पर ये क्या है? ये आपका इफ्ताला, इफ्ताला के वजन पे आ रहा है। तो फा आइन लाम की जगह पर क्या आ रहा है? काफ सीन और बा आ रहा है, तो हमजा भी नहीं आ रहा। तो ये अब हमजा जब नहीं आ रहा तो ये आपका एक्स्ट्रा है, जायदा है, तभी हमने यहां पर इसको छोड़ दिया, क्योंकि हमजा जायदा के अंदर ही फिर किस्म निकल कर आती है हमजा वसली, तो ये आपका वसली बन जाएगा, फिर कतई भी नहीं बनेगा, क्योंकि कतई जो है वो पढ़ा जाता है। जैसे फला उक़सिमु में वहां पर कतई है, फला उक़सिमु, फला उक़सिमु, फला के बाद उक़सिमु पढ़ा गया, होना चाहिए था फलक़सुम, फलक़सुम ऐसे होना चाहिए था, लेकिन फला उक़सिमु हम पढ़ते हैं, तो वो आपका कतई है। लेकिन यहां पर ये आपका कतई नहीं, ये आपका वसली है। और हमजा वसली जो है ना, वो किस्म किसकी है? हमजा जायदा की।
ठीक है जी। हाँ, तो ये हो गया मक्तसबा, तो हमने इस यहां पर हमजा को नहीं पढ़ा वसल की सूरत में। हाँ, अब अगर हम मां के ऊपर क्या करें, वक्फ करें, उसके बाद यहां से शुरुआत करें, तो हमने पढ़ना पड़ेगा इक्तसबा मिनल इस्म, इक्तसबा मिनल इस्म। तो काफ सीन बा जो है वो इसका माद्दा है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप ये सारी चीजें समझेंगे। अच्छा, सूरह बकरा के अंदर आता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 286 पे आता है, वहां पर भी आता है कसबत और इक्तसबत का लफ्ज भी आता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। हम क्या पढ़ते हैं? व अलैहा मक्तसबत। हम मीम को काफ के साथ मिलाते हैं। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। तो उस एक को हम नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि वो रूट वर्ड का हिस्सा है ही नहीं भाई, वो आपका जायदा है, एक्स्ट्रा है। रूट वर्ड का हिस्सा होता तो हमने उसको पढ़ना पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता उस हमजा को, उसके ऊपर मुकम्मल हरकत लगानी पड़ती। तो हमने इसको छोड़ दिया, वसली है, तो ये पढ़ा जाएगा व अलैहा मक्तसबत। तो काफ सीन बा उसका भी माद्दा। फिर आगे आप पढ़ते हैं रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ठीक इसी तरीके से सूरह बकरा के अंदर ही आता है आयत नंबर 34 में, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। हाँ, चलिए भाई उसको भी देख लीजिए। अगर हमने आज यही चीज़ें समझी ना, तो इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में भी समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले पूरा समझो। देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। हमने अभी क्या देखा भाई? यहां पर इस्तकबरा। इस्तकबरा जो है ना, ये आपका आता है इस तफ अला के वजन पर, इस तफ अला के वजन पर। ठीक, इस तफ अला के जब वजन पे आ गया तो फा आइन लाम की जगह पर यहां पर काफ बा और रा आ रहा है। ये सीन भी आपका रूट वर्ड का हिस्सा नहीं, ये ता भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं। तो ये जो अलिफ यहां पर आया है ना, अभी तो अलिफ है, तो ये भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब हम इस वाव के ऊपर वक्फ करेंगे या वाव को नहीं पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ना पड़ेगा इस्तकबरा। क्यों? क्योंकि ये इस्तफआला के वजन पर है, क्योंकि वजन आपको याद रखना होता है। जब आप अबवाब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, तो तमाम औज़ान आपको खुद ब खुद फिर अरबी ग्रामर के अंदर याद हो जाएंगे। फिर कुरान आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या आ गया भाई? यहां पर आ गया इस्तकबरा, इस्तकबरा। इसी तरीके से देखिए काफिरीन है ना, काफिरीन में काफ फा और रॉ जो है ना, ये आपका रूट वर्ड है। ये वाला भी आपका रूट वर्ड का हिस्सा नहीं, ये या भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं, नून भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं। ठीक, फसजदू है ना, फसजदू, फसजदू में सीन जीम और दाल रूट वर्ड है। फा रूट वर्ड का हिस्सा नहीं, वाव रूट वर्ड का हिस्सा नहीं, ये अलिफ भी जो है रूट वर्ड का हिस्सा नहीं। ठीक, इसी तरीके से यहां पर देखिए उस जुदू, यहां पर सीन जीम और दाल रूट वर्ड का हिस्सा है। ये हमजा भी नहीं है, हालांकि ये अलिफ है, लेकिन जब इसको मिलाया जाएगा ना, ये पेश के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब आप अमर का सेगा वगैरह पढ़ेंगे अरबी के अंदर, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा इस्तकबरा, ये अब आपका इस्तफआला के वजन पे था, तो हमने यहां पर भी इसको क्या नहीं किया भाई? हमने यहां पर हमजा को इस रूट वर्ड के अंदर दाखिल नहीं किया, तो ये अब आपका जायदा है। ठीक, तो टू द पॉइंट आप याद रखें कि ऐसा हमजा जो रूट वर्ड का हिस्सा हो, माद्दे का हिस्सा हो, और ये माद्दा और रूट वर्ड आपको कैसे जो है समझ में आएगा, जब आप अरबी ग्रामर की क्लास में माद्दा और वजन का जो वीडियो है वो देखेंगे। एक बार इंशाल्लाह देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया जो हमजा की दो किस्में हैं। क्या क्या? हमजा असली और हमजा जायदा, ओरिजिनल हमजा और एक्स्ट्रा हमजा। यहां तक क्लियर होगी? ठीक है, उसके बाद हमजा असली जो है ना, ये अब यहीं पे खत्म हो गया भाई। हमजा असली की कोई शाख निकल कर नहीं आएगी। अगर रूट वर्ड के अंदर हमजा अपना है तो वो आपका असली है, अगर नहीं है तो वो आपका जायदा है। लेकिन हमजा जायदा जो है ना, फिर इसकी दो किस्में निकल कर आती हैं। तो हम यहां पर अब क्या लिखेंगे भाई? हमजा जो है, हमजा के अंदर जो हमजा जायदा है, इसकी क्या होती है भाई? अब इसकी दो किस्में निकल कर आएंगी।
اور وہ دو قسمیں کون سی ہوں گی؟ سب سے پہلی جسے کہا جائے گا حمزہ وصلی، اور دوسری قسم جسے کہا جائے گا حمزہ قطعی۔ بات کلیئر؟ حمزہ زائدہ کی اب دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہی جسے آپ حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ وہی ہے، اور حمزہ قطعی جو آپ کا پرماننٹ حمزہ ہوتا ہے۔ تو حمزہ وصلی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کنیکٹنگ حمزہ، کیا کہتے ہیں بھائی؟ کنیکٹنگ حمزہ، اور حمزہ قطعی کہا جاتا ہے پرماننٹ حمزہ کو، یہ آپ کا پرماننٹ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ اب ہم حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کو سمجھتے ہیں۔ حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب حمزہ وصلی کو پہلے سمجھ لیجئے۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے۔ وسط کلام میں کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے۔ یعنی حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو شروع میں تو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب یہ درمیان میں آ جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے، تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں۔ یعنی وہ حمزہ جو شروع میں باقی رہے اور درمیان میں آنے سے کیا ہو جائے؟ گر جائے۔ حمزہ وصلی the Hamza which is pronounced at the beginning of speech but is dropped when it comes in the middle، ٹھیک ہے؟ درمیان میں آ جائے تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کھول کر دیکھیں، وہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آیت نمبر 6 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 5 کے اندر آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے یہاں پر یہ جو اہدنا ہے نا، آپ نے سٹارٹ کیا اس حمزہ سے، ٹھیک ہے، اس حمزہ سے شروع کیا، پھر آپ نے پڑھا اہدنا، نون کو صاد سے ملایا، صراط طا کو لام کے ساتھ ملایا۔ یہاں پر نون کو صاد کے ساتھ اس لیے ملایا کیونکہ آپ کا یہ شمسی حرف ہے، یہاں پر لام کے ساتھ ملایا کیونکہ میم آپ کا قمری حرف ہے، ٹھیک ہے؟ قمری اور شمسی کے بارے میں پتہ ہے نا، پیچھے سے ملایا جاتا ہے، قمری کے اندر تو لام پڑھا جاتا ہے، شمسی میں ملایا جاتا تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو الف آ گیا نا، الف، یہ آپ کا وصلی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ بتاؤ کیسے پتا چلا یہ وصلی ہے؟ وصلی یہ ایسے ہے کیونکہ اس کا تلفظ نہیں ہوا درمیانی صورت میں۔ اگر اس سے شروعات ہو تو یہ پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اہدنا کو چھوڑو، میں کہوں گا بھائی یہاں سے پڑھ کے دکھاؤ، آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے الصراط المستقیم، الصراط المستقیم پڑھیں گے۔ اب میں کہوں گا بھائی الصراط کے بعد چھوڑ دو، آپ یہاں سے پڑھو، تو آپ پڑھیں گے المستقیم، تو آپ پراپر یہاں پر زبر لگائیں گے، یہاں پر بھی زبر لگائیں گے، پڑھیں گے۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے نا یہ والی، آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اگر اہدنا سے پہلے بھی آپ کچھ لائیں گے تو یہ اہدنا کا حمزہ بھی نہیں پڑھنے میں آئے گا، یہ بھی حمزۃ الوصل ہو جائے گا، یعنی یہ بھی گر جائے گا۔ آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو کنستعین کے نون کو آپ براہ راست اس ہا کے ساتھ ملاتے ہیں، اس حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں وصل کی صورت میں۔ تو جب آپ وصل کرتے ہیں، روانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا the Hamza which is pronounced at the beginning of speech but is dropped when it comes in the middle، تو جب یہ بیچ میں آ گیا تو اس کو نہیں پڑھا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی اہدنا شروع میں آیا زیر کے ساتھ، تو کیا یہ آپ کا اصلی ہے؟ بالکل نہیں، یہ آپ کا اصلی نہیں ہے۔ کیوں اصلی نہیں ہے؟ کیونکہ اہدنا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا، دال اور یا، ٹھیک ہے؟ الصراط کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صاد، را اور تا، اور مستقیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف، واو اور میم۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب آپ کہیں گے وہ واو اس کے اندر نہیں ہے، وہ آپ انشاءاللہ گرامر کے اندر پڑھیں گے کس طریقے سے واو آ گیا اور کہاں پھر وہ حروف علت والا قاعدہ آ گیا، وہ آپ انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے ہا دال یا کے اندر کہیں حمزہ آیا، روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، تو یہ حمزہ اصلی نہیں ہے۔ صاد، را اور تا، کیا اس میں حمزہ آیا؟ یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی حصہ نہیں ہے۔ قاف، واو اور میم، یہ حمزہ آپ دیکھیں گے شروع میں، اگر زبر کے ساتھ ہے تو حمزہ ہے، اگر خالی ہے تو الف ہے، تو یہ بھی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے
تو یہ کیا ہوگا؟ یہ زائدہ ہوگا. کلیئر ہے نا بات بھائی؟ روٹ ورڈ کا حصہ ہے ہی نہیں تو یہ آپ کا زائدہ ہے. اب زائدہ تو ہے لیکن زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ قطعی ہے یا وصلی ہے؟ کیونکہ آپ نے خود دیکھا بھائی جب ہم نے اس آیت کو پڑھا، یہ شروع میں تو پڑھا گیا، اگر اس سے پہلے کنستعین کو جوڑا جائے تو یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو معلوم ہوا یہ بھی وصلی ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے. سوری بیچ والا میں نے گن دیا، یعنی یہ الصراط میں یہ بھی وصلی ہے، یہ بھی وصلی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے تو یہ حمزہ اصلی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں حمزہ زائدہ ہے، ایکسٹرا حمزہ ہے، لیکن ایکسٹرا حمزہ میں بھی کون سی قسم ہے؟ وصلی. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں نہیں پڑھا گیا. مثال کے طور میں ایسے میں سمجھاؤں گا. آپ سمجھ لو بھائی ایک مہمان ہے. کیا ہے بھائی؟ ایک مہمان ہے. اب کوئی مہمان دروازے پر آیا اور سلام دعا کی، اچھے سے خیر خیریت پوچھی. کس نے پوچھی بھائی؟ اس حمزہ نے خیر خیریت پوچھی، سلام دعا کی. لیکن جو ہی یہ گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ کیا ہو گیا؟ چپ ہو گیا. اب اس کی آواز نہیں نکلی. دروازے پر اس نے اتنا جو ہے اس مہمان نے اتنا وہ بڑا چڑھا کے بولا السلام علیکم، خیریت سے ہیں، اچھے سے ہیں، چلے بھائی اندر چلے، بہت ساری باتیں کریں گے. لیکن جب گھر کے اندر گیا تو یہ خاموش ہو گیا. کیوں خاموش ہو گیا؟ کیونکہ اب یہ اندر جا کے بول نہیں سکتا. ایسے ہی آپ مان لو کہ حمزہ وصلی بھی ایسا ہی ہے. شروع میں بولے گا تو سنا جائے گا، جملے میں آئے گا تو گر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اہدنا اکیلا ہو تو اہدنا بولا جائے گا، اور اگر یہ ہوگا نستعین اور اہدنا تو یہ حمزہ بھی جو ہے نہیں بولا جائے گا، اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا. تو حمزہ وصلی جو ہوتا ہے نا، یہ دروازے کا مہمان ہے. دروازے پر اس نے بات کر لی لیکن اندر آ کے پھر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے کیا بھائی حمزہ وصلی بھی سمجھ لیا. اس کے مقابلے میں حمزہ قطعی جو ہوتا ہے، حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو. اب کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کی اچھی مثال دوں گا انشاءاللہ. یعنی وہ حمزہ جو شروع اور درمیان میں آنے سے نہ گرے، یہ گرتا نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے. جس طریقے سے حمزہ وصلی میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ گر گیا، اس کو نہیں پڑھا گیا، لکھا گیا، پڑھا نہیں گیا. لیکن قطعی ایسا ہوتا ہے چاہے وقف کرو، چاہے وصل کرو، چاہے ابتدا کرو، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہی ہے. تو حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ دا حمزہ which is always pronounced whether at the beginning or in the middle of speech. ٹھیک؟ اب آپ ایسے سمجھ لو، ایسا ایک انکل ہے، آپ کے رشتہ داری میں بھی کوئی ایسا انکل ہوگا جو شادی پہ آتا ہے، فنکشنز میں آتا ہے، کبھی کبھی بن بلائے مہمان بھی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کو کیا ہوتی ہے بھائی؟ ایک عادت ہوتی ہے بولنے کی. وہ بولتا ضرور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چاہے آپ کے گھر میں کوئی بڑا فنکشن ہو، چاہے کہیں پر تعزیت بھی ہو، لیکن وہ بولے گا، وہ جو ہے چپ نہیں بیٹھے گا. تو یہ ہوتا ہے حمزہ قطعی. یعنی یہ حمزہ جو ہے نا، یہ انٹروورٹ نہیں ہوتا بلکہ پیور ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حمزہ قطعی جو ہوتا ہے نا، یہ ہر حال میں بولنے والا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں فلا اقسم، فلا اقسم. آپ نے فلا کا یہ الف بھی پڑھا، مدہ ہے نا، اس کے بعد اقسم پڑھا. اگر اس فلا کو میں مٹا دوں تب بھی اقسم پڑھا جائے گا، اگر فلا کو شروع میں لگا دوں تب بھی اقسم کے اس حمزہ کو پڑھا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر یہ آپ کا زائدہ تو ہے، لیکن ہے زائدہ کی کون سی قسم؟ حمزہ قطعی. کیوں؟ کیونکہ یہ وسط کلام میں بھی پڑھا گیا اور ابتدائی کلام میں بھی پڑھا گیا. اور جب آپ سورہ واقعہ کھول کر دیکھتے ہیں نا، وہاں پر آپ کو ملتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 75 دھیان سے دیکھیے. فلا اقسم بمواقع النجوم. اب آپ کہیں گے بھائی یہاں پر اقسم جو ہے یہ آپ کا حمزہ ہے، کیا یہ اصلی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوگا اس اقسم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف، سین اور میم، تو اس روٹ ورڈ کے اندر کہیں پر بھی حمزہ نہیں آیا تو یہ آپ کا اصلی نہیں ہے بلکہ زائدہ ہے. لیکن زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا، آپ پڑھیں گے فلا اقسم تو حمزہ پڑھا گیا کنٹینیوس، یعنی جب آپ نے کنٹینیو وصل کیا.
اب اگر آپ فلا کے بعد وقف کریں گے فلا, اس کے بعد آگے سے پڑھیں گے اقسم, تب بھی حمزہ پڑھا گیا دونوں صورتوں میں, یعنی ابتدائی کلام میں بھی پڑھا گیا, وسط کلام میں بھی پڑھا گیا, تو اب یہ آپ کا وصلی نہیں ہے بلکہ آپ کا قطعی ہے. دونوں صورتوں میں جب پڑھا گیا تو یہ آپ کا قطعی ہے اور یہ اصلی بھی نہیں ہے بلکہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اور مزید آپ صورتیں دیکھیں گے, سورہ حاقہ کے اندر آیا ہے فلا اقسم بما تبصرون, سورہ معارج کے اندر آیا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, سورہ تکویر کے اندر ہے فلا اقسم بالخنس, سورہ انشقاق کے اندر ہے فلا اقسم بالشفق, ہے نا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ سمجھ لیجیے گا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی بھائی؟ مجھے لگتا ہے آج کلاس اتنی ہمیں رکھنی چاہیے, کیونکہ اس حمزہ کے بارے میں ہم نے مزید باتیں انشاءاللہ جاننی ہے, صورتیں بھی جاننی ہیں. ٹھیک, یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اچھا, پھر یہ جو حمزہ ہے نا, پھر اس حمزہ کے 4 احکام ہیں. کتنے ہیں؟ 4 احکام ہیں, اور وہ چاروں کے چاروں احکام میں نے پڑھائے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی, یا آپ سمپلی جو ہے حمزہ کے احکام بائی قاری عاقب سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. یعنی وہ جو 4 احکام ہیں نا حمزہ کے, وہ کون کون سے ہیں وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر سرچ کرنا آسان رہے گا. وہ ہے ہمارے پاس تحقیق, تسہیل, ابدال اور حذف. ٹھیک, یہ جو 4 احکام ہیں نا, یہ میں نے پورے پڑھائے ہیں مثالوں کے ساتھ. اس کو میں یہاں پر نہیں پڑھاؤں گا اس ٹاپک کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے اگر یہ چیزیں دیکھنی ہو تو آپ سمپلی سرچ کریں گے تحقیق بائی قاری عاقب, تسہیل بائی قاری عاقب, ابدال بائی قاری عاقب, حذف بائی قاری عاقب. یہ چاروں کے چاروں ٹاپکس میں نے الگ الگ ویڈیوز میں پڑھائے ہیں مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ 4 احکام ہم نے پچھلی سیریز میں پڑھے ہیں, مکمل پڑھے ہیں. ان کو اب ہم نے پڑھنا نہیں ہے, لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو انشاءاللہ وہاں سے جا کر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو سیکھنا ہے نا حمزہ کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ کسی لفظ میں 2 حمزہ کے جمع ہونے کی صورتیں کیا ہوں گی اور کتنی ہوں گی, وہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں وہ صورتیں جانیں گے. 5 صورتیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ کلمے کے اندر 2 حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں. ان کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. آج فی الحال اتنا ہی. یہ پہلے حمزہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا, حمزہ اصلی, حمزہ زائدہ, پھر حمزہ زائدہ کے اندر حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. یہ آپ کو سمجھنا ہے. جب آپ انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے تو باقی جو اس کی صورتیں ہوں گی وہ آپ کو خود بخود پھر انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی. ٹھیک ہے جی, تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.